time memory what we spent with Joseph. Joseph church ministry partner, he never missed any church services or any church program, open air and ministry, and his humble ministry, what he did, all is just unforgettable. And Ella testimony already spoken about hospitality. It's my part I want to say once again. The moment we go to his place, home, the hospitality, the warmth he gave to all of us was remarkable. And I like to highlight once again about his humble ministry, whether it is kitchen ministry, food serving, open air, convocation. His ministry was remarkable and humbleness that I've seen in all life. And I can see those of us that calmness, calm and comfort in his life, in his ministry, in all the years. Whenever I used to talk to him about the zipper, although the interest in the technology, the technique, the expertise, the knowledge he used to share with me. And it was very remarkable thing he used to share with me. Even though it was a central government job, he never bragged about it. But he used to talk much about the technical skill. And he was teacher and was teaching many students. So great thing I used to listen to. And we used to have a personal conversation with him many a time. We used to have a long chat with him. So, conclusion I like to say, a true Christian life should be like Joseph. Humbleness, quietness, truth his word, truth his life, truth his wife, great father, great husband, great believer, great minister for the church, for God, and for the people, and for the good work he did towards God, for the society, and for the people, and for the family. It was great. I praise God for his life. We thank Joseph. We thank God for his life, for all things he's done for God and for all the family members and brothers and sisters and relatives. Thank you all. Hello, Mama. Thank you, Mama. Thank you so much for your testimony. Yes, is a character of Christ, a true Christian, supposed to live. So he was having that characters and hospitality and technically very sound person, knowledgeable person. Thank you. Next, we'll move on to next thing. Anto Mama family, and we will be hearing a testimony. Praise the Lord. I thank God for the opportunity given to share a few words about Mama. And I think pretty much எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, but still whatever impact he had in my life and what I learned from him I will share briefly. So firstly, he was a man of humility and a man of sincerity. So as Peripa said, he never bragged, although God has blessed him with a very good position in the government job and everything
Otherwise, in the secular world, whenever he came to the house of God or whenever he met people, he never showed off. So that is something which remarkable about his life. He had a very humble way of life, and his walk, talk, everything resembled that, and he made sure his family also aligned to that. Atta, Ruth, Khan, everybody were, though God had given them wonderful things and blessed them, unlike many others in the world, they never showed off. And he was such a humble man, and he was a sincere man because he valued his family so much. He took care of them and did everything for them. So, as somebody also said, until many years, I think he was the one doing all the things for Atta as well, and that is how we see that how sincere he was in attending to his family as a father, as a head of the family. He was there for valuing them and taking care of them. And the aspect, one such incident I will just share which happened when I was small. So just like how today I see him with all the children. Once when I was small, he took me to his house for a week or so, I think. He just took me around wherever he went, and he showed me the realistic manner what it is to be a man running a family. So he was someone who valued family and took care of them till the end. Secondly, as many had already said, he was a man concerned about prayer and fellowship. So as we see in Colossians 1:9, Paul says, "You do not cease to pray for you." So he was also a man who constantly prayed for others, and also was a man who was constantly getting everybody together for prayer. So as our family, we used to pray, have a time of prayer every month, but sometime we stopped and then we started again. He was, as Rosek already said, after his brief illness in 2017, although we tell the time to everybody, he was the Mama and Asa will be there, whatever their weakness, whatever the difficulties, they will be the first ones to be there for the prayer. So it sometimes takes us by surprise. We would not expect them at that time, and they will be in our house. So such was the burden he had for prayer. And one other incident in the last few years he shared with me was, personally, we restarted the prayer again, but we just started with a time of prayer. We did not have an exhortation before the prayer. So he personally called me and said, "See, this is how we do it in our church. Also here in our prayer also we used to have that when Tata was there. So why don't you have that?" So you see here the concern about how the prayer was conducted. He was concerned, and he encouraged me, and he told me to have it the right way of having an exhortation before the prayer. It's very vital, very important. And I obeyed, and we then again, we were eventually to have it, but then although we missed it in the first few weeks, he spontaneously, immediately called me personally, and he told me very lovingly. So that is something which had an impact in me. A man concerned about prayer, and as we all know, he's a man concerned about fellowship as well. Fellowship in the house of God, fellowship in home, fellowship anywhere else. He was someone who was concerned about it. Be it fasting prayer, Tuesday prayer. After mostly after 2017, when I closely watched him, he was always regular, and after every prayer, he used to greet and meet, and then only he would go. Whatever that means, auto, the driver on the car, immaterial to him. He was there in the house of God for fasting prayer, church prayer, whatever the cause is, he will be there. That was the concern he had, and as Johnny also said earlier, he was there till the last person finished. Even though on a week ilana kuda kitchen, like he will be there sitting and making sure everybody had their meal, making sure everybody was fed, everybody was attended to in the kitchen, and
as all others also said, he was very punctual. So more than punctual, he was. They honored the Lord, both Atha and Mama. They honored the Lord with their time. So நம்மளும் நிறைய டைம்ல ட்ரை பண்ணுவோம் வரலாம் அப்படின்னு. பட் ஆனா he led as an example. எங்க இருந்தாலும் he will be there before time. So during last year, before my wedding, on the previous day, we were usually we have a lot of people in our house during weddings, but then it might in my wedding I think somehow we did not have everyone at home, or we were did not have that planned. So suddenly on the previous day, Mama and Atta came. So we were in a lot of confusion, lot of things running on our mind. And அப்போ யாராவது வந்து ஜோம் பண்ண மாட்டாங்கன்னா நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது they came unannounced. They came. The only thing, because to pray for us, because on the next day we'll be busy, we'll not be able to meet each other and spend some time with each other. They made sure they came the previous day and they spent some time and they prayed for us, which was very helpful. Similarly, in 2016 also, during Joe's wedding also, they came and prayed and gave the word of the Lord, which was very comforting for us. And அது மாத்திரம் இல்லாம he was again, as everybody said, he was a man concerned about the children. So as we read in Mark 10:16, then he took the children in his arms and placed his hands on their heads. So literally இது மாதிரி தான் அவங்க வந்து he used to embrace children right from the small to the greatest. Everybody was important to him, everybody was equal to him. And whenever JS la பார்த்தா, he was always be engaged with Joni, Jerry, or Saraka's daughter, or whoever it is, Retina. He was always engaged with them. He had their attention. One thing is that he taught them about the Lord. Personally, to me, when I was in their house, he took me around to the shops. He took me to JS. He took me to buy gifts for me. And he also, one thing is, he is always fond about guitar. So they had the guitar in the home. He taught me few things very back, many years back then also. He was someone who is teachable. He was able to teach children at a tender age. And not only that, he was also concerned about the Lord's children, wherever they are. He was very concerned, and he gave his heart and soul. Like many of us would have seen him sweating profusely, but yet he always did it with a smile. He never, showed a long face or with a disheartened mind. He never did that. I've discussed with Isaac. Every time we were there, he was always with a hearty smile, doing it for the Lord and not unto man. Two things. One was the prayer incident, which he personally called and told me. I was surprised. One other incident he again personally called and told me in JS was the way he used to work in Hebron. Hebron and the Holy Congregation. All of us in our generation would only hear what would have happened. So அதெல்லாம் அவர் கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி எப்படி அங்கே அத்தனை 25,000 30,000 பீப்புள் வரும்போது அவங்களுக்கு எப்படி we have to cook அப்படின்னு. இதுதான் வந்து pretty much everybody would have heard. But what he told me was, see, you will be working. That's not the point. You will be working, and don't expect that to be published. So on the pulpit or on somewhere else, don't expect that somebody should come and tell Joseph was working in Hebron. அந்த மாதிரி சொல்லணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு கூப்பிட்டு சொல்லும்போது இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் டு மீ. சடனா திடீர்னு எவ்ரி வீக் ஆஃப்டர் வீக் யூஸ் டு சிட் இன் த சேர் அவுட் சைட் த கிச்சன். ஸோ அங்கே வந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் நான் பேசுவேன் எவ்ரி வீக். அப்போ திடீர்னு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு ஹெப்ரோன் பற்றி இது சொல்லும் போது ஐ டிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். Then later point I understood. He was trying to teach me a lesson, being in the ministry, not to expect anything but to just do it as unto the Lord. And when I went to Hebron, I understood the reality. It was on a normal Sunday, I was served lunch at 5 o'clock in the evening. So convocation நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே இது 5 o'clockனா அப்போ வந்து எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க, and how difficult was it, and how strenuous was the task. But he did all heartily unto the Lord. So these are some of the lessons and the impact he had in my life. So I want to thank and praise the Lord for the life and the testimony that he has left behind for us to follow. I was just going through the memories in the Facebook. So
last year one of the brother in the kitchen team had shared that I miss my leader in the church அப்படின்னு ஒரு empty chair போட்டிருப்பாரு. So many times when I also used to cross, I see that empty chair in JS. That time I only realized Mama is not there. So that was his presence in the church and the impact on her life. Thank you. Thank you, Dan. Thank you for this wonderful testimony. Yes, he was a man of humbleness, man of sincere and man of concern with the family, church, fellow people. So thank you so much, Dan, for this testimony. So last testimony from the people who have decided. So now Chitti will be sharing her testimony, how God has been with Chittappa. Also, the past 1 year, how God has been faithful to her. Over to Chitti. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. எல்லாரும் Zoomல இந்த ஒரு can you hear me, Johnny? Yes, Siddhi. Please go ahead. Yes. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்க எல்லாரும் Zoomல இந்த நாள்ல இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காக நீங்க கூடினதுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். உங்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஒரு வருட காலமாக ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்திருக்க ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒரு சின்ன வேர்ட் ஆஃப் ப்ரேயர் பிஃபோர் மை டெஸ்டிமனி. எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நான் உங்களை துதிக்கிறேன் கர்த்தாவே. கொடுக்க போற கொடுத்த சாட்சிகளுக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இப்பொழுது நான் கொடுக்கிற சாட்சி கூட கர்த்தாவே உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்கிறேன். எல்லாவற்றையும் நசரேயனாக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஏறெடுக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலும் அவருடைய இரக்கத்தினாலும், அவர் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் ஆகையினால் அவருடைய இரக்கத்தினால மற்றுமுடைய எங்க சபையின் கர்த்தருடைய சபையின் ஜெபங்களினாலும், என் கணவரின் குடும்பத்தாரின் ஜெபங்களினாலும், என் தகப்பன் வீட்டாரின் ஜெபங்களினாலும், ஆனந்த் ஃபேமிலி அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிஸோட ஜெபத்தினாலும், எங்க ரூத் ஆனந்தோட சர்ச் லேக் ஷோர் சர்ச் பாஸ்டர் அன்பிலீவர்ஸ் அவங்களோட ஜெபங்களினாலும், கர்த்தர் இம்மட்டுமாக அவங்களோட உங்களோட ஜெபத்தினால எங்களுடைய குடும்பத்தை இம்மட்டுமாக வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார். அதற்காக நான் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். உண்மையிலே இந்த ஒரு வருடம் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தையும் அவருடைய பாதுகாப்பையும் அவருடைய வழி நடத்துதலையும் எங்களால கண்டிப்பாக நாங்கள் உணர முடிந்தது. சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல, என் இருதயத்தில் துக்கங்கள் பெருகுகையில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் உம்முடைய ஆறுதல் தேற்றினது என்று சொன்னது போல, கர்த்தர் எங்களுடைய குடும்பத்தை இம்மட்டுமாக தேற்றி எல்லா விதத்திலும் எங்களை வழிநடத்தி வந்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கூட மார்ச் 31 அன்னைக்கு நான் என்னுடைய சூப்பர் ஆனிவர்சரி முடிக்கும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செஞ்சதுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். நான் லாஸ்ட் டே ஆஃபீஸ்க்கு போக முடியலன்னா கூட 38.5 years என்னோட சர்வீஸ்ல லாஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக போகணும், கட்டாயம் ரிலீவிங் ஆர்டர் வாங்கணும். ஆனாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போட்டு ஆன்லைன்ல நீங்க ரிலீவிங் ஆர்டர் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்றதுனால எனக்கு சூப்பர் ஆனிவர்சரி முடிக்க முடியாத கர்த்தர் கிருபை செய்தார். எந்த அளவும் நான் வீட்டுல இருந்து வெளியில போகாம ஆன்லைன்ல எனக்கு ரிலீவ் பண்ணாங்க. பிஎஸ்என்எல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் உண்மையிலே நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். ஏன்னா அவங்க எல்லா வித இதையும் நேர்த்தியா அருமையா ஸ்டாஃப்க்கு முடிச்சு தந்தாங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்தாங்க. உண்மையிலே இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் வீட்டுல இருக்கிறது கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஏன்னா நான் கட்டாயம் நான் வேலைக்கு போக வேண்டி இருந்திருக்கும், நான் சர்வீஸ்ல இருந்திருந்தேன். ஆனா இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்னை பீஸ்ஃபுல்லா நான் வீட்டுல இருக்கும்படி எனக்கு கிருபை கொடுத்ததுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதுக்கு பிறகு நான் வீட்டுல ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி நான் டே ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆனந்த் அண்ட் ரூத்
அவங்க 2 பேருமே வந்து வீடியோ கால்ஸ்ல மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வருவாங்க, என்னோட பேசுவாங்க. எனக்கு நிறைய இதெல்லாம் நான் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ரூத் சொல்வா. சிலதெல்லாம் நான் வந்து அவ சொல்ல நான் வந்து நாளைக்குன்னு சொல்வேன். ஆனாலும் வந்து நான் ஒழுங்கா நான் ப்ரொவிஷன் வாங்குறேன்னா வெஜிடபிள் இருக்கா எல்லாமே எனக்கு ஆன்லைன் மூலமாக எல்லாமே பிள்ளைங்க எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. அதனால எனக்கு என்ன என்னுடைய குணம் என்னன்னா, ஐ வாஸ் அ டிபெண்டன்ட் ஃப்ரம் மை சைல்ட்ஹுட். ஏன்னா என்ன அப்பா அம்மா தான் எனக்கு எல்லாம் செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட செகண்ட் சிஸ்டர் இருந்தாங்க கிட்ஸி. அவங்க ஊர்ல இருந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க எனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பாங்க. அவங்க போய் தான் எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ, பேக் வேணுமா, என்னோட திங்ஸ் என்ன வேணும்னாலும் அவங்க போய் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி ஆஃப்டர் மேரேஜும் வந்து நான் இவ்வளவு டிபெண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்ன நன்னா புரிஞ்சு கொண்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு எல்லாமே வாங்கி தருவாங்க. நான் கடைக்கு போனா கூட அவங்க எல்லாமே வேண்டியது எது வேணுமோ வாங்குவாங்க. அவங்க 4 வாங்கிக்கோன்னா நான் 2 தான் வாங்குவேன். அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தேவைகள், ரூத்தோட தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவங்களே ஃபுல்லா நான் டிபெண்டா அப்படியே இருந்துட்டேன். இப்பவும் எனக்கு வந்து அதை வந்து நானா எதுவும் செய்யறதுக்கு என்னால என்ன சொல்றது, அதான் ரூத் சொல்வா, உங்களை புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா மம்மி அப்படின்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி பிள்ளைகள் ஒரு நாள் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ப்ரொவிஷன் பண்ணிக்கோங்க, ப்ரொவிஷன் எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. நான் எழுதவே இல்லை. அப்போ ஒன் ஃபைன் ஈவினிங் நான் என்ன பண்ணேன், இந்த லிஸ்ட் எழுதி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் ஜெயா ஸ்டோருக்கு. இப்போ ஜெயா ஸ்டோர்ல அடுத்த நாள் என்னன்னா ஃபுல்லி லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஜெயா ஸ்டோர் ஃபோன் பண்ணேன். அவர் சொன்னாரு, இல்ல அக்கா மூடிட்டாங்க, கதவு மூடிட்டோம் நாங்க. ஆனா நீங்க உங்க லிஸ்ட் நான் வந்து வண்டியில எடுத்து வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு கொண்டாந்து கொடுத்துருவேன். அதனால பிள்ளைங்க என்ன வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நான் அதை கேட்காம இருந்தேன். ஆனாலும் கர்த்தர் வந்து அந்த இதை இது பண்ணி எனக்கு என்னோட ப்ரொவிஷன் வரும்படியா கிருபை கொடுத்தாங்க. இந்த லாக்டவுன் பீரியடா இருந்தா கூட ஆண்டோட கிருபை எங்க குடும்பத்தின் மேல இருந்து எங்களை எம்மட்டுமாக ஆண்டவர் வழிநடத்துறதுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சில கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரேயர் கால்ஸ் நான் இணையும்படியாக ஜாயின் பண்ண முடியாது ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தார். ஸோ காலையில என்னுடைய வேலைகள் இருந்தாலும், ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் இருந்தாலும், மத்தியானத்துக்கு மேல 3 o'clock மேல என்னோட 2 குடும்பத்தாரோடைய சிஸ்டர்ஸ், கோ சிஸ்டர் சேர்ந்து நாங்க ஜெபிப்போம் தனித்தனியாக. அப்புறம் என் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸோட ப்ரே பண்ணுவேன். எனக்கு ஒரு அருமையான நேரத்தை என்னுடைய இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்ல ஆண்டவர் கொடுத்துருக்குற அதுக்கு நான் ஆண்டவருக்கு மிகுந்த நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரம் இல்ல, எங்களோட கிளை சபைகள் ஆஸ்திரேலியால சிகாகோல இருக்கு. அங்கிருந்து எனக்கு ஜூம் இன்விடேஷன் வரும். ஸோ அவங்களோட கூட நான் ப்ரேயர்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுத்துருக்கிறார். ஸோ அதே மாதிரி எங்களோட பிஎஸ்என்எல் ப்ரேயர் ஃபெலோஷிப் எவ்ரி வெட்னஸ்டே 1:30க்கு நாங்க ஜூம்ல கூடுறோம் நாங்க ப்ரேயர்ல. ஸோ அதனால ஆண்டவர் வந்து இந்த 1 வருட காலமாக ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட் என்ன அதிகமா அவருடைய ஜெபத்தினாலும் வேத வாசிப்பினாலும் அந்த டைம் எனக்கு என்கேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மாத்திரம் இல்ல, வந்து ஒரு லீனு மூலமாக ஒரு பைபிள் மெடிடேஷன் ஒரு குரூப்ல சேர்த்து விட்டாங்க. அதுல 40 daysல பைபிள் முடிக்க முடிய ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தார். ஏதோ ஏனோ தானோ ஹரிபரின்னு முடிக்கிற மாதிரி இல்லை, வீக்லி ஒன்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கும் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஒரு அருமையான அது குரூப், அது பைபிள் மெடிடேஷன். இப்போ வந்து ஒரு சாப்டர் கொடுத்து அதை மெடிடேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ அந்த விதமாக ஆண்டோடைய காரியத்துல நான் ஈடுபடும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு மிகுந்த கிருபையை கொடுத்து கொண்டு வருகிறார். ஸோ இந்த 1 வருட காலம் எனக்கும் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் ஆண்டவர் பாராட்டின கிருபைக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். சேஷமா ரூத்தன் ஆனந்துக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. ஐ எம் நாட் அட் ஆல் worthy to get so much benefit from my children, from my husband's family, from my mother's family. Yet Lord is so gracious to me to get those facilities for me. ரூத்தன் ஆனந்துக்கு இந்த சிகாகோல அமெரிக்கால பயங்கரமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் கர்த்தருடைய கிருபையினால ஆண்டவர் பிள்ளைகளை அருமையா பாதுகாத்து கொண்டு அவர்கள் வந்து ஜெபத்துல தரித்திருக்கும்படியாக ஆண்டவர் அவங்க சர்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கும்படியாக எவ்ரி டே 8 to 9 சர்ச்சா சேர்ந்து ஜூம்ல ஜெபிக்கிறாங்க. அது எங்களுக்கு ரொம்ப மிகுந்த சந்தோஷம். அது அதனால கர்த்தர் அவங்கள அந்த கொடூரமான அந்த அன்சீன் வைரஸ் இருந்தாலும் அவர்களை பாதுகாத்து கொண்டு வந்ததுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு மிகுந்த நன்றி செலுத்துறேன். ஆனந்த் ரூத்துக்காக, அவங்க சர்ச் மெம்பர்ஸ்க்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் நான். அப்புறம் இந்த 1 வருட காலமாக என்னையும் எங்களையும் குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் வழிநடத்தி வந்ததுக்காக ஐ தேங்க் காட் ஃபார் இட். ரூத் டேடியோட வாழ்க்கையில நான் சொல்லும்போது முதலாவது வந்து எப்படி யோசேப்புக்கு கர்த்தருடைய கண்கள்ல கிருபை கிடைச்சது, யோசேப்போடே இருந்தாருன்னு
ஜெனிசிஸ் 39ல சொல்லியிருக்கு. அதை லிட்ரலியா அவங்களோட வாழ்க்கையில நான் பார்த்தேன். கடைசி 2019 and 16th 10 o'clock வரைக்கும் அவங்க ஃபேவர் அவங்க மேல இருக்கு, கர்த்தருடைய ஃபேவர் இருக்குன்னு தான் நான் ஃபுல் பிலீஃப் எனக்கு. அதனால 2 times அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க, நல்லா திரும்பி வந்துட்டாங்க. இந்த 3rd டைமும் திரும்பி வருவாங்கன்னு தான் நான் 2019 அது வரைக்குமே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நானு. அது வந்து கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்தினாரு. அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணாம இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும். ஆனாலும் என்னை வந்து ஆண்டவர் அதுக்கு பிறகு என்னை வந்து திடப்படுத்தி நான் கர்த்தருக்குள்ள தைரியமா இருக்கும்படியாக ஆண்டவர் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் உதவி செய்தாங்க. அதுக்காக நன்றி செலுத்துக்கிறேன். கர்த்தருடைய ஃபேவர் எப்படி அவங்களோட இருந்தது அப்படின்னா, அவங்க சிப்பெட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 2 ஷிஃப்ட் போவாங்க. அவங்க காலையில ஒரு ஷிஃப்ட் போவாங்க, ஈவினிங் ஒரு ஷிஃப்ட் போவாங்க. ஜூரிங் நைட் அவங்க வந்து 9 o'clock முடிச்சுட்டு அந்த காம்பவுண்ட், ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் சிப்பெட், நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த காம்பவுண்ட்ல அவங்க அப்படியே ஷிஃப்ட் முடிஞ்சிட்டு வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமும் இருப்பாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா பாம்பு வந்து சாரையா போயிட்டே இருக்குமா. ஸோ தே ஹேவ் டு வெயிட். அவங்க நின்று அது போன பிறகுதான் அவங்க வெளியில வர முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி அந்த பாம்புகள் தொல்லை அங்க இருந்தது. ஆனாலும் கர்த்தர் அவங்கள அருமையா பாதுகாத்து கொண்டு வந்தார். அடுத்தது வந்து அடுத்த நாள் அவங்க ஏர்லி மார்னிங் ஷிஃப்ட்ல போனா அவங்க இந்த மிஷின் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கிளாஸ் ரூம்ல. அப்ப பார்த்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, பாம்பு வந்து தோல் விரிச்சு போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவன் வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க, அப்ப வந்து ஆண்டவர் எவ்வளவு அருமையா ஆண்டவருடைய பிள்ளைய எவ்வளவு அருமையா அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார், கர்த்தர் காத்து கொண்டார், கர்த்தர் பாதுகாத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறேன். அது மாத்திரம் இல்ல, அதே மாதிரி அவங்க ஊழியத்துக்கு போயிருக்காங்க. ராஜண்ண அவங்க எல்லாம் யானைப்பள்ளம், முன்னார், குன்னூர் அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு ஊழியத்துக்கு போயிருக்காங்க. நிறைய முறை வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க இருந்த ரூம்ல நைட்டு நாங்க படுத்துட்டு காலையில எழுந்துக்கும் போது அங்க வந்து கரடி போன அதனோட தடம் தெரியும், ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தெரியும், யானை போனது தெரியும், சிறுத்தை போனது தெரியும். அந்த மாதிரி நாங்க ஃபுல்லா நைட்டு உள்ள இருந்திருக்கோம். ஆண்டவர் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டார். ஸோ அவங்க ஊழியத்துக்கு போற இடத்துல கர்த்தர் இவ்வளவு பயங்கர வைல்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுடைய லைஃப் வந்து ரொம்ப அழகா ப்ரிசர்வ் பண்ணி பாதுகாத்து கொண்டு வந்தார். அது எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை. அவங்க எங்க போனாலும் எது இருந்தாலும் கர்த்தர் அவங்களோட இருக்கிறாங்கன்றது வந்து எனக்கு ஒரு 100% ஒரு திட நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது, அவங்களோட ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி யானைகள் வந்து யானை பள்ளம்ன்றது அப்பா கூட போயிருக்காங்க, யானை பள்ளத்துக்கு சீசாம்லாங்களும் போயிருக்காங்க. யானைகள் வந்து கூட்டம் கூட்டமா போகும். அது போற வரைக்கும் இவங்க எல்லாம் நின்றுட்டு, இவங்க வேன் எல்லாம் நின்றுட்டு தான் கடந்து போவாங்க. ஸோ ஒரு செகண்ட் அது திரும்பிச்சுன்னா ஏதாவது ஆகலாம். ஆனாலும் கர்த்தர் வந்து அவங்க ஊழியத்தின் மத்தியில கூட அவங்க போகும்போது கூட ஆண்டவர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கார். எத்தனையோ முறை வந்து அவங்களுக்கு 33 years, when he was 33 years he was a diabetic patient. அந்த நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் 2017 வரைக்கும் ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவங்க வந்து தனக்கு இருக்க பலவீனத்தை சொன்னதே கிடையாது. ஒரு முறை அவங்க வந்து வீக்லி 4th week மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிச்சன் டியூட்டி. அதர் வீக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் விரிஞ்சிபுரம் வெள்ளூர் வரைக்கும் காலையிலே போயிட்டு வருவாங்க ஊழியத்துக்காக ஆண்டோடைய வார்த்தையை கொடுக்க. மற்ற 2 வாரங்கள் லோக்கல் அசம்பிளிஸ் போயிட்டு வருவாங்க. ஒரு நாள் மேல என்ன பார்க்கும் போது மோர் தென் 20 கால் வந்தது. அவங்க போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து அந்த இடத்துல மீட்டிங்லாம் முடிச்ச பிறகு அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, அவங்க சொன்னாங்க, நாங்க ஹோட்டல்ல உங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி தரோம், லஞ்ச் வாங்கி தரோம், வெயிட் பண்ணுங்க பிரதர். இல்ல நான் ஜோகர்ஷமாக்கு போறேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ 25 kilometers அவங்க லஞ்ச் டைம்ல புறப்பட்டு கார்ல வந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு இங்க கீழ்பாக்கிட்ட வரும்போதே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுகர் டவுன் ஆயிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆனா நல்ல கர்த்தருடைய பலன், கர்த்தருடைய திட நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள இருந்து தொட்டு அவங்க காரை ஓட்டிட்டு வந்து ராஜ்பவன்ல வந்து அவங்க லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு
அப்புறமா வந்து ஜோஷ்மால வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எனக்கு சுகர் ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு, ஆனா நான் வந்து ராஜ்பவன்ல சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஜோஷ்மாக்கு வந்தேன். ஜோஷ்மால வந்த பிறகும் சொல்லல. நாங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு கர்த்தருடைய கிருபை வந்து அவங்களோட கூட இருந்ததுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய என்னன்னா, வீட்டுல கூட நிறைய முறை சுகர் டவுன் ஆயிருக்கு. ஒரு முறை நான் ஆபீஸ்ல இருந்து நான் ரீசெண்ட் லேட் இதுல வந்து ஆபீஸ்ல இருந்து நான் ஒரு கீ வச்சிருப்பேன். அவங்க இங்க திவான்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. திவான்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து பிபி ஹையா இருக்கு. அது எனக்கும் தெரியல, அவங்களுக்கும் தெரியல. அப்படியே உட்கார்ந்துருக்காங்க திவான்ல. திவான்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு இப்படின்னு சொன்னாங்க, மயக்கம் வருதுன்னு. சரி, உடனே என்னோட சாவியை போட்டு நான் உள்ள வந்துட்டேன். ஆனா அவங்களுக்கு வந்து வாமிட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆனா வந்து என்ன பண்ண, உடனே அவங்கள உடனே நான் வந்தோடனே ஜெபம் பண்ணேன், ஏசப்பா அவங்கள பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கன்னு. உடனே அவங்கள கைப்பிடிச்சு பாத்ரூம் கூட்டு போனேன். அவங்க விழவும் இல்லை, ஒன்னும் வாமிட்டும் எடுக்கல. ஆனா வந்து உடனே ப்ரே பண்ணோன்னு அவங்க நான் நல்லா ஆயிட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் மயக்கம் இல்லை அப்படின்னு. ஆனா எடுத்து பார்த்தா பிபி பார்த்தா ஹையர் லெவல்ல இருக்கு, ஹை பிபி இருந்தது. ஆனா ஆண்டவர் எத்தனையோ முறையில அவங்களுக்கு பிபி சுகர் டவுன் ஆனாலும் ஹை ஆனாலும் கர்த்தருடைய கிருபை, சுகர் 500 கூட போயிருக்கு. ஆனாலும் அவருடைய கிருபையினால தொடர்ந்து ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்ய, ஆலயத்துக்கு போக ஆண்டவர் ரொம்ப பெரிதான கிருபையை அவங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் வந்து அதான் கடைசி வரைக்கும் அவருடைய திட நம்பிக்கை, அவருடைய ப்ரொடெக்ஷன், ஃபேவர், ஆண்டவருடைய ஃபேவர் அவங்களுக்கு ரொம்ப இருந்தது. அதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து காஸ்பிள், நம்ம பிள்ளைங்க சொன்னாங்க, ரோசி யாரும் சொன்னாங்க, காஸ்பிள் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றது. ஏன்னா மேத்யூ 20:20 நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்ம அழைச்ச தேவன் உண்மை உள்ளவர். நம்ம எதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கோம்? ஆண்டோடைய சுவிசேஷத்தை சொல்றதுக்கு தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம் என்ற அந்த தீர்மானம், அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அதனால அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ்ல அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 150 to 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் எந்தெந்த ஃப்ரீ பீரியட் கிடைச்சாலுமே அவங்க வந்து வித் த பெர்மிஷன் ஆஃப் த அத்தாரிட்டிஸ் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு மாரல் கிளாஸ் எடுப்பாங்க, பைபிள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க, பிள்ளைங்களுக்கு எப்படின்னா காஸ்பிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ பிள்ளைங்க கிளாஸ் முடிச்சு அந்த இயர் முடிச்சு அடுத்த கிளாஸ் போறதுக்குள்ள அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு பைபிள் கொடுப்பாங்க, பக்ஸியனுக்கு டெஸ்ட்மனி கொடுப்பாங்க, ஒரு ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்படின்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு காஸ்பிள் போய் சேரணும்ன்றது அவங்களுடைய முக்கிய தீர்மானமா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த பிள்ளைங்க வந்து தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைங்களை மாதிரி அவங்கள கண்காணிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சரியான பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க. பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கலன்னா நிறைய பிள்ளைங்க ஏழை பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க, எப்படியோ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எப்படியா இருக்கும். ஆனாலும் அவங்க கிட்ட பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசரா இருந்தாங்க அவங்க. ஸோ எந்த கம்பெனிஸ் வந்து கேட்டாலும் எல்லாரையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்க நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட வாஞ்சை. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாருமே நல்ல இடத்துல நல்ல பிசினஸ் பண்றவங்களா ஆண்டவர் கிருபை கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க எவ்ரி இயர் வந்து மோட்டோ கார்டு இருக்குல்ல, நம்மளோட சர்ச் ப்ராமிஸ், அதை எடுத்து சிப்பெட்ல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்க்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் போய் அவ்வளோ பெரிய காம்பவுண்டு அவ்வளோ பேருக்கும் போய் அந்த மோட்டோ கார்டை கொடுத்து அவங்கள விஷ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் உங்களுக்கு தான் காத்துட்டு இருக்கேன், நான் இந்த கார்டுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன். இப்ப நிறைய ஆபீசர் சொல்லுவாங்க, இந்த டேபிள் ஃபுல்லா பாரு உன்னோட வசனம் தான் இருக்குது அப்படி. அப்போ ஒரு ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பிராமின் இருக்காரு, அவருக்கு இவங்க பைபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் சொன்னாராம், ஜோசப் நீ கொடுத்த பைபிள் பாரு, நான் அந்த பைபிளை படிச்சுட்டு தான் நான் என் வேலையே தொடங்குவேன், நானு நீ கொடுத்த புக்கு எல்லாமே நான் படிக்கிறேன், ஜீசஸை நான் நம்புறேன். அந்த மாதிரி ஆத்தும பாரம் வந்து வெளியில தெரியாது, அவங்க இவ்வளவு வேலை பண்றது வெளியில தெரியாது. அதனால ஆத்தும பாரம் கொண்டு அவங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லணும். மெயினா அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லணும்ன்றது அவங்களுடைய முக்கிய கடமையா இருந்தது. அதுக்கு 2 உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன் நானு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்போதும் 31st ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு பார்த்தா நிறைய போன் கால்ஸ் வரும் சிங்கப்பூர், மலேசியால இருந்து. சார் நாங்க நல்லா இருக்கோம் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சிங்கப்பூர் அசம்பிளியில ஜான் பிலிப் போயிருந்தாப்ல. அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு சின்ன வாலிப பையன் வந்து பாய் சுத்திட்டு இருந்தான். அவன் சொன்னா, நீங்க சென்னையில இருந்து வரீங்களா, ஜோகோஷ்மால இருந்து? ஜான் சொன்னாரு, ஆமா நான் ஜோஷ்மா. அப்ப ஜோசப் சார் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமா ஜோசப் சீசாமில் தெரியுமே, சிப்பெட்ல. ஆமா நானும் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் தான். அவரு தான் எனக்கு நானு என்னோட கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியில வரும்போது எனக்கு பைபிள் கொடுத்தாரு, ட்ராக் கொடுத்தாரு. சாரி,
பக்சிங்க்கு டெஸ்டிமனி கொடுத்தாரு. இந்த அசம்பிளிக்கு என்ன போக சொன்னாரு அப்படின்னு. அவரு இந்து பையன், அவன் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு இப்போ பெரிய பிசினஸ் மேனா அங்க சிங்கப்பூர்ல இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி மறைந்திருந்து ஊழியம் செய்து அநேக ஆத்துமாக்களை ஆண்டவர் ரட்சிக்க வச்சிருக்காரு. இப்போ நம்ம வந்து சிட்டிக்காக நம்ம அதிகமா ஜெபம் பண்ணிட்டு வரோம். கோவிட் பேஷண்ட், அவங்க வைஃப் சாரா ஒரு நாள் என்ன பார்த்து சொன்னா, இந்த மாதிரி அத்திப்பேட்டையில வந்து நான் மீட்டிங் போனேன் ஆன்ட்டி, அப்ப அங்கிள் தான் மெசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் ஒரு இந்து குடும்பத்துல இருந்து வரேன். அப்போ வந்து அங்கிள் மெசேஜ் மூலமா தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், நான் அங்கிள் மூலமா தான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு இப்பதான் அவ வந்து என்கிட்ட சொன்னா. சாரா சிட்டி, அவளும் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் அட்மிட் ஆயிருக்காள். அந்த மாதிரி அநேக ஆத்துமாக்கள் அவருடைய ஊழியத்தினால ஆண்டவர் சந்திச்சிருக்காரு. அதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் அவங்க பத்தி சொல்றேன். வந்து அவங்க வந்து வெரி ஓப்பன் ஹார்ட், வெரி ஸ்ட்ரிக்டஸ்ட் டீச்சர் அவங்க. அது வந்து எப்படின்னா, ஒரு நாள் அவங்க டிப்ளமோ கிளாஸஸும் எடுக்கிறாங்க, பிடெக் கிளாஸஸும் எடுக்கிறாங்க. ஒரு நாள் என்ன ஆயிருக்கு, காம்பவுண்ட்ல வந்து 2 குரூப்புக்கும் கிளாஷ் ஆயிருக்கு, டிப்ளமோக்கும் பிடெக்கும். 2 பேருக்கும் கிளாஷ் ஆகி ரொம்ப அதிகமா கல் எறிஞ்சு அவங்க அந்த விதமான இதுக்கு போயிருக்காங்க. அப்போ டைரக்டருக்கு நியூஸ் போயிருக்கு. டைரக்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கிரவுண்டுக்கு வந்திருக்காங்க. டைரக்டர் வரதை பார்த்து கூட அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சும்மா இல்ல, கல்லெறிஞ்சு ரொம்ப அதிகமா அங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து டைரக்டர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, ப்ளீஸ் கால் ஜோசப், he will set things right அப்படின்னு சொன்னாராம். சரி, அவர் சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு. ஆனா பிள்ளைங்க பயங்கரமா அடிச்சுக்கிறாங்க. இப்போ யாரோ போய் ஜோசப்னு சொல்லி இவங்களை கூப்பிட்டுருக்காங்க. இவங்களை கூப்பிட்ட உடனே இவங்க போய் கிரவுண்ட்ல நின்னாங்க, அவ்வளவுதான். அப்படியே இவங்க டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேரும் கிளாஸ்க்கு உடனே தலை குனிஞ்சிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இவங்க வந்து வாங்கன்னு சொல்லல, கையும் காமிக்கல, கிரவுண்ட்ல போய் நின்னாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அட் தி சேம் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து காஸ்பலும் கொடுத்தாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருந்தாங்க, பிள்ளைங்க இவங்களை வந்து நேசிக்கவும் செய்தாங்க. ஸோ அவங்களோட உடனே வந்து அவங்க டைரக்டருக்குலாம் ஜோசப் அப்படின்னா ரொம்ப அவங்க வந்து ஆனர் பண்ணுவாங்க இவங்களை. ஒரு உண்மையான கிறிஸ்டியன், உண்மையா உழைக்கிற ஒரு சிப்பெட்காக அப்படின்னு சொல்லி ஆனர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சிப்பெட்லயும் ஆண்டவர் அவங்களை வந்து நேர்த்தியா அருமையா சாட்சியா வைத்திருந்தாரு. எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போனோம், எந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் போனோம் நேஷனல் லெவல்ல அப்படின்னா ஜோசப் பேர் தான் முதல்ல இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரு கர்த்தருடைய கிருபையினால ஊழியத்து நிமித்தமாக, ஆபீஸ் நிமித்தமாக ஆல் ஓவர் இந்தியா எக்ஸப்ட் காஷ்மீர் எல்லா இடத்துக்கும் ஆண்டவர் போகும்படி கிருபை செய்தார். அதே மாதிரி யூகே, லண்டனுக்கு போயிட்டு வர கிருபை செய்தார். எல்லாமே அவருடைய கிருபை, அவருடைய ஃபேவர் அவங்க மேல இருந்த தொட்டு ஆண்டவர் ரொம்ப அருமையா அவங்களை இம்மட்டும் வழிநடத்தி எல்லாருக்கும் சாட்சியா வைத்திருக்கிறார். எங்க குடும்பத்துக்கு எல்லாருக்குமே அவர் சாட்சியா வைத்ததுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். உங்களை எல்லாருக்கும் நான் நன்றி உங்களுடைய ஜெபங்களுக்காக, உங்களுடைய கன்சர்னுக்காக, என்னை கூப்பிட்டு விசாரிக்க எங்களுடைய குடும்பங்களுக்காக, அதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Praise the Lord. Over to Johnny. Thank you, Siti. Thank you so much. Thank you so much for your testimony. Thank you. Thank you. So, if somebody wants to share testimony also, now it's open. So if you feel like wanted to share something, please feel free to share. நீங்களே unmute பண்ணலாம், and I think it has been allowed. So somebody wants to share anything, please feel free to share. Johnny, Jonathan wants to say a line about Chitappa. Yeah, please, Jonathan, go ahead. Joseph Chitappa, Joseph Tata was very kind to everyone. He was very kind to everyone, especially his children, and he was a child of God. And Mary Amachi says strong, we are always praying for you. Mama, I want to tell. Mama, I want to. Okay, Johnny, before Michelle talks something, thank you Jonah. Hey, Michelle எதை சொல்லணும்ன்றல்ல, சொல்லு Michelle. What do you want?
miss you, Tata. I play around the house and I keep sleeping. I not get up and I come to bus and I face wash and Take a minute. bye. Bye. Thank you. Thank Bye. you. Bye, Michelle. Thank you. Johnny. Thank you, Jonathan. Thank you so much, Jonathan and Michelle. Thank you, Johnny Mama. John, Marcus Mama. Sorry, we are in mute. Johnny, just want to mention one point. Mami, your voice ரொம்ப கொஞ்சம் இதா இருக்கு. Hello. John, இப்ப கேக்குதா? கேக்குது பெரியமா, இப்ப கேக்குது better. Johnny, okay. I actually want to mention one point. I haven't heard anyone say that now. I want to just mention that. He used to quote references endlessly in his sermon, which I was always amazed of. Because our sermon எல்லாமே ஒரு reference தான் கொடுப்பார். He never used to speak anything without any reference. So that one thing was always in my mind whenever he preached. I always felt that. குருவுக்கு அவர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாரு. Otherwise too, he will be able to quote not only during the sermon, but otherwise also he will be able to quote the verses with the reference. எனக்குலாம் வந்து வெறும் வார்த்தை தான் தெரியும். ரெஃபரன்ஸோட சொல்றதுக்கு I'm not too good at that, but that's one thing that I always admire about him. That's what I want to mention. Thank you, Mommy. Thank you so much. Anybody else? Feel free. Excuse me. Jerry Yes. பேசுறாங்க. Please, Jerry, come on. Praise God, everybody. Thank you for this opportunity that came to me. இப்போ வந்து சண்டே எப்பவுமே ஈவினிங் மதியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஜோ தாத்தா கிட்ட போய் ஃபோன் கேட்பேன். தாத்தா கொண்டாரு விளையாட்டு தரான்னு. அவர் எடுப்பார், ஃபோன் எடுத்துட்டு பெர்சன்டேஜ் பார்ப்பார் பேட்டரி. அது ஜஸ்ட் 20, 10 அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இல்ல கம்மியா தான் இருக்கு அப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, உடனே கொடுத்துருவாரு. நான் பெர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் விளையாட்டு கொடுத்துருவேன். அதே மாதிரி எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாரு, அது எப்படியாச்சும் கொடுத்துருவாரு அவரு. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவன் தாத்தா கிட்ட. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல அம்மா அப்பா போகும்போது ஜோனிக்கு எதுவும் ஆப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, குடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தா கூட இல்ல இல்ல அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, இருக்கிறதையும் கொடுப்பாரு. அது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது அது முடியாத போது தான் இந்த மாதிரி ஜோனிக்கு ஆப்பிள் அவர்கிட்ட தான் இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஜோனி கொடுன்னாரு. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு என்கிட்ட இருந்தது. அது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். தேங்க்யூ. Thank you, Jerry. Thank you so much.
Anybody else? Hello. Hello. Yes. Johnny. Yes. Yes, Poppy. Johnny, I would like to Please. say a few words. Yeah, praise Please, the Lord to please. everyone. So happy to see my Samuel's family after a long time. Honored and blessed. Especially Mary Chitti after a long time. So I'm really happy and so proud of all the wonderful testimony that was given about Chittappa. It was really an amazing life journey along with Chittappa and Solno. Really, it's been so good. And my hubby and Chittappa's name, they go together, right? So both of them, wherever they get together, they sit together and they have a chat. They always, that is their fond place. Always, both the Josephs sit together, they chat. Chittappa's nature, frankly speaking, too lovable, hospitality a gem. Nobody can outbeat him. So he's the man of hospitality in Solla. And he never shows face, or he never has his limits for hospitality. எல்லாத்தையுமே அவங்க பெஸ்ட் அப்படிதான் I can come forward. அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது கூட when Jude went to help out Chitti one day, he was so concerned about Jude. அதான் Jude always used to tell mama, அது மாதிரி நான் வீட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் சித்தப்பா பார்க்க போனாலும் சித்தப்பா so concerned about me, நீ சாப்பிட்டியா, நீ இது பண்ணி அப்படின்னு, he so concerned at that state also. So on the limit, this love and care had no limits at all. That was the only word I can put forth. And he was just an embodiment, an exemplary example for his service of love and care towards our family. I'm really honored and blessed. Surely our prayers will keep Chitti going in a great height for the doing God's work and kingdom. So surely our prayers are there for Ruth and Anand too, and for all the family members. We love you all. God bless. Had a nice time. Thank you so much for giving me this opportunity. Johnny, just 1 minute, Johnny. Yes, Akka. Please. இது ஜோசப் பற்றி சொல்லும் பொழுது இதுக்கு முன்னால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இந்த பூனமல்லியா ரோட்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், டக்குன்னு பேர் வரல ஹாஸ்பிட்டல் நேம். அப்போ தான் அங்கே டயாலிசிஸ் முதல்ல ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் ரொம்ப ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு லைஃப்பில் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறது. ஸோ நாங்கள் மேரியெல்லாம் ரொம்ப ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போது ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ் ஆயிடுச்சு அது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணேன், மேரி சொன்னேன், நீ உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரியா, ஏதோ கொடுத்துட்டு வரதுக்காக உள்ளே போனேன். நான் ரொம்ப பயந்துட்டு எப்படி உள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஜோசப் அந்த அப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எதாவது பார்க்க போகிறோம். உள்ளே போனால் எனக்கு அந்த என்டர் ஆகி 2 டோர் இருக்கும், சின்ன 2 டோர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ட்ரன்ஸ், அப்புறம் ஒன்று. அந்த என்ட்ரன்ஸ் நுழையும் போது எனக்கு ஒரு சத்தமாக ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்குது, ஒரு காஸ்பிள் கொடுக்குறது. என்னடா இது, நம்ம ஜோசப் பார்க்க போறோம், உள்ள போய் நான் ரைட்ல திரும்பினோடனே தான் ஜோசப்புடைய பெட் வரும். ஸோ இங்கேயே வாய்ஸ் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே மெல்லமா நின்றுட்டு மெல்லமா ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போறேன். ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு நான் உள்ள கால் மாட்டில் நின்றுட்டு உள்ள என்ட்ரு ஆகல, நின்றுட்டு நான் நிற்க ஜோசப் தெரியாது. கேட்டா ஜோசப் அவங்களுக்கு காஸ்பிள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு நர்ஸுக்கு. நீங்க எவ்வளவு நல்லா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, ஆனா ஏசாமி தான் நமக்காக மரிச்சாரு. அந்த ஒரு குரூசிஃபிகேஷன் ஃபுல் இது அவங்களுக்கு சொல்ற வரைக்கும் நானும் வெளியே நின்னது. ரொம்ப ஷார்ட் தான், ரொம்ப நேரம் இல்லை. அது டயாலிசிஸ் போயிட்டே இருக்குது. அந்த நாங்க நினைச்சு ரொம்ப எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும், எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா அதன் மத்தியில கூட அந்த டைமை கூட வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த காஸ்பிள அவங்களுக்கு அந்த நர்ஸை ஃபுல்லா நின்று கேட்டுக்கிட்டு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் போன பிறகு என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார், நான் நம்புறேன் சார் ஏசுவாமின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் இது பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி அந்த காஸ்பிள் ஷேரிங்ல ரொம்ப ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தார் ஜோசப். அவ்வளவுதான் ஜானி, ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் மாதிரி. தேங்க்யூ ஜானி. ஓகேக்கா, தேங்க்யூ so much. உங்க வீடியோ சூப்பரா இருந்தது. Yes. Anybody else? Johnny Anna. Solluma, Sarah. Yes, please. Hello everybody. Very happy to see you all. சித்வா பத்தி எல்லாரும் நிறைய சொல்லியாச்சு.
ஸோ நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு 1-2 குவிக்காக சொல்லிடுறேன். நான் ஸ்கூல் நானும் ரூத்தும் கசின்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் டே சித்தப்பா வந்து ரூத்தை விட்டு, அப்போ நான் நினைக்கிறேன் ரூத் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தாப்புல, நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன். சித்தப்பா ரூத்தை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. கரெக்டா போறாரு, நான் அப்பதான் லேட்டா ஸ்கூலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பெல் அடிக்க போகுது, ஃபர்ஸ்ட் டே டு ஸ்கூல். ஸோ எனக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் சின்னதா ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, மம்மி இல்ல டாடி வந்து கிளாஸ் ரூம் வரைக்கும் வந்து விட்டு போக கூடாதா. ஏன்னா அப்பதான் ஐ வாஸ் என்ட்ரிங் தி பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து ஹை ஸ்கூல் பக்கம் காம்பவுண்டுக்கு வந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் லிட்டில் ஹேசில்ட். அப்போ சித்தப்பா தான் சொன்னாங்க, பரவாயில்ல நீ வா சொல்லிட்டு, ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் சித்தப்பா என்னுடைய லஞ்ச் பேக் எடுத்துட்டு எந்த செக்ஷன் சாரான்னு கேட்டுட்டு, சித்தப்பா நான் 4A சித்தப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ சித்தப்பா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது he came and left me inside. கொண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே விட்டுட்டு போனது. ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் தட் I actually longed from my parents, but since they were all working, அம்மா வர முடியாது, அப்பா வர முடியாது, ஸோ சித்தப்பா made it for me in that year. அப்புறம் நிறைய இன்சிடென்சஸ் வீட்டில், as we all know, cousins routine, we take chances to spend a day or even ஒரு 2-3 days ரூத் கூட இருக்கும் போது, one day I was very curious to learn how to make this ஜோஷ்மா ரசம். ஏன்னா சித்தப்பா டீம் ரசம் செய்யும் போது we all know அது it will come explicitly good. So I wanted to know. நான் நினைச்சேன் சித்தப்பா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்ல மாட்டாருன்னு, பட் he came forward. நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன பிள்ளை தான், I was maybe in 6th or 7th standard. சித்தப்பா கேம் ஃபார்வர்ட். அவர் சொன்னாரு, ஃபர்ஸ்ட் இப்படி போடணும் சார், ரெண்டாவது இது போடணும், இஞ்சி போடணும். எனக்கு தெரியாது அது வரைக்கும் ரசம்ல இஞ்சி போடலாம், கிரீன் சில்லிஸ் போடலான்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ சித்தப்பா கேம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹெல்ப். அப்படியே வண்டி ஓட்டும் போது சில டைம் சித்தப்பா கார் வந்து எங்க கொடுத்துருவாரு, நீ ஓட்டு சாரா, நீ ஓட்டுன்னு சொல்லி பக்கத்துல உட்காந்துப்பாரு. பக்கத்துல உட்காந்துட்டு ஒண்ணுமே பேச மாட்டாரு. அப்பானா கூட கொஞ்சம் வேகமா ஓட்டாத, கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் இவ்வளவு போகுது, இப்படி பண்ணு அப்படிலாம் சித்தப்பா என்னைக்குமே அந்த மாதிரி சொன்னது இல்லை. எஸ்பெஷலி ரூத்துக்கு கல்யாண கார்டு கொடுக்க போகும்போது செங்கல்பட்டு வரைக்கும் ரைட் பண்ணோம். ஸோ வி ஹேட் டு டிரைவ் தேர். ஸோ சித்தப்பா சொன்னாங்க, நீ ஓட்டு சார், நோ ப்ராப்ளம், நீ ஓட்டு, எனக்கு தைரியம் இருக்கு. ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் என்கரேஜிங். ஹி வாஸ் ரூத்து ரொம்ப அவர் வந்து வேணாம் ரூத்துக்கு எந்த 2-வீலர்ல வேணாம் சாரா, வேணாம் அவ கீழே விழுந்துருவா, இந்த ரோட்ல பாத்தியா, குட்டி ஸ்ட்ரீட்ல வந்து எல்லாரும் ரோட்லயே படுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவரு 2-வீலர்லாம் எனக்கு கொடுத்துருவாரு, நீ எடுத்துட்டு அப்படியே அந்த கார்னர்ல இருக்கு பாரு, மேல இருந்து கரெக்டா இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாரு, அந்த ஸ்லோப்ல கரெக்டா இறக்கி கூட்டி எடுத்துட்டு வா சாரா. அதே மாதிரி காரை லாக் பண்ணிட்டியா, அந்த கார் சாவி ஈவி சாமியல் அங்கிள் வந்து உடலாம் போகும்போது ஈவினிங்ஸ்ல காரை தைரியமா கொடுத்துருவாரு. ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கிட்ட குடுக்குறோமே, கேர்லெஸ்ஸா ஓட்டுவாளா. நான் எத்தனையோ வாட்டி தனியாவே தாத்தாவை போய் விட்டுட்டு ஆண்டனி அங்கிள் வெளில நிற்பாங்க, இல்ல பிளசண்ட் ஆண்டி வெளில நிற்பாங்க, சித்தி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ சித்தப்பா இண்டிவிஜுவலா என் மேல வச்சிருந்த ஹோப்புக்கும் ஒரு வாட்டி அப்படிதான் காரை வந்து நானும் ரூத்தும் காரை போயிட்டு சித்தப்பா வேற ஒரு இடத்துல கரியப்பா ஸ்ட்ரீட்ல பார்க் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்க எடுத்துட்டு அந்த சின்ன லேன்ல வரும்போது ஒரு வாட்டி நான் இடிச்சுட்டு நான் மேல வந்து அப்புறம் ரொம்ப பயத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ரூத் சொன்னா, டாடி சேரா வண்டி இடிச்சுட்டா. அப்போ புதுசா வாங்கின டைம் அந்த காரு சித்தப்பா. அப்போ சித்தப்பா தனியா கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க, அதுதான் நீ பயப்படாத சாரா, அது ஏற்கனவே நடந்ததுதான், நான் இப்போ எப்படியோ சர்வீஸ் கூப்பிட்டுருவேன், சர்வீஸ் கூப்பிட்டு அதை திருப்பி மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க, ஸோ நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத, நீ அதை வந்து வரி பண்ணிக்காத. என் கையெல்லாம் ரொம்ப சில்லுன்னு ஆயிடுச்சு மேல வரும்போது. ஏன்னா சித்தப்பா என்கிட்ட நம்பி இந்த மாதிரி கொடுத்தாரு, நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே, ரொம்ப பயந்துட்டேன். அப்போ சித்தப்பா சொன்னாங்க, நீ அதெல்லாம் வரி பண்ணிக்காத சாரா, நான் எப்படியோ சர்வீஸ் கொடுக்க போறேன், சரியாயிடும். ஸோ ரொம்ப என்கரேஜிங்கா சித்தப்பா வாஸ். அண்ட் கான்ட் ஃபர்கெட், அவரு டோல வந்து அடிபட்டு இருந்த போதும் ஐ ஹேட் டெலிவர்ட் இன் மார்ச். அப்போ மம்மி வீடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு. ஸோ ஐ ரிமெம்பர்
அந்த கன்சிக்யூட்டிவ் வீக்லயே சண்டே சித்தப்பா வந்து அந்த டோ வச்சுட்டு மேல வந்தாரு. மேல வந்து he was in pain. That was the last time I was privileged to see Chittappa speaking. அந்த வழியிலயும் வந்து மேல உட்காந்து குழந்தைய கையில வச்சுக்கிட்டாரு. வழியில இருந்தனால ரொம்ப பேச முடியல. கம்பல் பண்ண எவ்வளவோ இருங்கன்னு சாப்பிட இல்ல, டிரைவர் வெயிட் பண்றாரு, நான் போகணும். அப்படித்தான் சித்தப்பாவை நான் லாஸ்டா பார்த்தேன். அவரு பேசும்போது எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கு அடுத்தது, as you all know, they are very close. எது இருந்தாலும் சித்தப்பா வீட்டுக்கு நாங்க நிறைய வீடு காலி பண்ணிருக்கோம். சொந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சித்தப்பா and சித்தி will be the first person. சாப்பாடு கேரியர் எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்து தான் கொடுத்துருவாங்க. காலையில சித்தப்பா செஞ்சுட்டு சித்தி வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க. So we cannot forget all that. Thank you for life of Chittappa and his testimonies, அவருடைய example, அவருடைய பொறுமை. We all thank God for that. And thanks Ruth, thanks for this opportunity, Ruthi. Thank you, Sarah. Thank you so much for this wonderful testimony. Johnny. Ama. Yes. Rachel. Yeah, Rachel, please. Yes, please. Praise Lord, everyone. நான் ஏற்கனவே சித்தப்பாவை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். சித்தப்பா வந்து காட் ரியலாவே எங்களுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட். நாங்க சித்தப்பாவோட பத்தி பேசணும்னா டைம் பத்தாது. நிறைய இன்ஸ்டன்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் மீட்டிங்லயே சொல்லியிருக்கேன் சித்தப்பாவை பத்தி. ஒரு நாள் நான் சித்தப்பா வீட்டுக்கு போகும்போது சித்தப்பாவுடைய கால்ல டோ வந்து வீங்கி இருந்தது. அப்போ சித்தப்பா இருந்தாங்க. அப்போ சித்தப்பா ஒண்ணு சொன்னாங்க, ரேச்சல் கொஞ்சம் ஜோம் பண்றியா அப்படின்ட்டுன்னு. ஒரு சின்ன பசங்க தானே அப்படின்ற ஒரு இதுவே இருக்காது. ப்ரேயர் பண்றியா அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே நானும் முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணேன். ஜோம் பண்ணி அடுத்த நாளே எனக்கு போன் வருது, நீ ப்ரேயர் பண்ணல, எனக்கு வந்து அந்த டோல பெயினே இல்ல, நைட்டு நல்லா நான் தூங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்கள வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. உன்னுடைய ஜெபம் வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காமிச்சாங்க. அப்புறம் இல்லாம நான் வந்து ஒரு டீ போடணும்னா கூட ரொம்ப லேட் பண்ணுவேன். ரொம்ப ப்ரொசீஜரா பண்ணணும் அப்படின்ட்டுன்னு ரொம்ப லேட் பண்ணா கூட அந்த டீயை குடிச்சிட்டு கூட சூப்பர் டீ, இந்த மாதிரி டீயை நான் எந்த வீட்லயுமே பார்த்தது இல்லை அப்படின்வாங்க. சில சமயம் எனக்கே டவுட் ஆயிடும், அது ரியலானா சொல்றாங்களா இல்ல ஜோக்கா சொல்றாங்களான்னு. அந்த மாதிரி வந்து சின்ன விஷயம்னா கூட ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நாங்க வரும்போதுமே சரி, எங்களை எப்படி உபசரிப்பாங்கன்னா அதுக்கு வந்து அளவே கிடையாது. சில சமயம் வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருப்பேன் நடந்து, அப்ப சித்தப்பா அந்த சைடு ஸ்கூட்டர்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. உடனே நிறுத்துவாங்க. நம்ம எல்லாம் எப்போதுமே காலைல ரொம்ப ரஷ் பண்ணி ஓடிட்டு இருப்போம், டைம் ஆகுது நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. ஆனா சித்தப்பா ஒரு நாள் கூட அப்படி என்னை பார்த்துட்டு அப்படியே போனதே கிடையாது. உடனே நின்னு, வா நான் உன்னை விட்டுடுறேன் வா அப்படின்னுவாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கும், நம்ம வெயிட்டுக்கு சித்தப்பா நம்மள எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், பரவாயில்ல சித்தப்பா, நான் கொஞ்ச தூரம் தானே, நான் போயிடுறேன், பரவாயில்ல. ஆனா விடவே மாட்டாங்க, நீ உட்கார், நான் உன்னை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போவாங்க. நான் அடுத்த நாள் எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், சித்தப்பா நம்ம பார்க்க கூடாது, பாவம் சித்தப்பா இல்ல கட்டி என்ன போய் விட்டுட்டு போகணுமே அப்படின்ட்டுன்னு. எங்கனாலும் ஒரு கன்சர்ன், இவங்க அவங்கன்னு கிடையாது, யாரா இருந்தாலுமே அவங்கள ரொம்ப மதிப்பாங்க. ஒரு சின்ன சாம்பார் செஞ்சாலும் சரி, ரசம் செஞ்சாலும் சரி, ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கேன்னுவாங்க. சித்தப்பா சூப்பரா பிரியாணி செய்வாங்க, அது சான்ஸே கிடையாது. இப்போ நாங்க எங்க வீட்டுல சொன்னா கூட சித்தப்பா பிரியாணி மாதிரி வராது அப்படின்னு, ஃபர்ஸ்ட் சித்தப்பா தான் அப்படின்ற ரேஞ்ச்ல இன்ன வரைக்கும் சித்தப்பா தான் அந்த பிளேஸ்ல இருக்காங்க, வேற யாருமே கிடையாது. அப்ப நான் வந்து சித்தப்பா பிரியாணி சான்ஸே இல்ல சித்தப்பா, ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா, மெயின் என்ன தெரியுமா, அதுக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணி கொடுத்தது சித்தி தான். அந்த வெங்காயத்தினாலதான் இந்த பிரியாணியே டாப்பா இருக்கு அப்படின்வாங்க. எதனால இதை சொல்றேன்னா, சித்திய விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. எதுலுமே வந்து என்னாலதான் இது, நான் தான் இப்படி நல்லா பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட அவங்க சொன்னதே கிடையாது. எப்போதும் அந்த கிரெடிட்டை மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, எப்போதும் மத்தவங்களும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அவர்களுடைய லைஃப்ல நான் பார்த்தது என்னன்னா, எல்லாத்துக்குமே ஜெபம் பண்ணு. சில சமயம் நம்ம வந்து ரொம்ப புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, ஒன்னும் இல்ல ரேச்சல், நீ ப்ரேயர் பண்ணு, இந்த வேர்ஸ கோட் பண்ணு, இந்த வேர்ஸ கோட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணு, அப்போ உனக்கு எல்லாமே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சமயத்துல அது ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து சித்தி சித்தப்பா வீடுன்னா அந்த கிறிஸ்துமஸ் டெக்கரேஷன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி
அந்த கிரீட்டிங் அவங்க டெக்கரேஷனே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். மேல எல்லாம் அப்படியே கிரீட்டிங் கார்டு எல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்கும். எல்லார் வீட்லயும் ஒரு ட்ரீ தானே இருக்கும். எங்க வீட்டுல 2 ட்ரீ இருக்குன்னுவாங்க. உள்ள ஒரு ட்ரீ இருக்கும், வெளில ஒரு ட்ரீ இருக்கும். ரொம்ப அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஷாரன் சொன்னது போல இப்பயும் நாங்க கத்துக்கினது சித்தப்பா கிட்டதான். எங்க இடத்துல ஏத்தமோ அதே இடத்துல வைக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும், சாப்பிடும் போது எந்த சாப்பாடையும் கீழே சிந்தக்கூடாது, நிறைய டிசிப்ளின்ஸ் என்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி காலைல எழுந்தோன்னே ஜெபம் பண்ணணும். எப்போதுமே நல்ல பாட்டுங்களை போட்டு விடுவாங்க. காலையில எழுந்தோடனே நல்ல டேப் ரெக்கார்டர்ல பாட்டு போட்டு விடுவாங்க. அதை கேட்கும் போதே மைண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும். சோ இது இந்த நிறைய விஷயங்களை நாங்க சித்தப்பா கிட்ட கத்துக்கிட்டோம். இப்போ லாஸ்டா நாங்க போகும்போது கூட ஒரு ஜோவுடைய கிறிஸ்டிங், பாப்பாவுடைய கிறிஸ்டிங், தம்பியோடைய கிறிஸ்டிங்காக போயிருந்தோம். அப்ப கூட சித்தப்பா அந்த கிச்சன் பக்கத்துல ஒரு சேர் போட்டு உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. இன்னொரு சேர் பக்கத்துல காலியா இருந்தது. என்னை கூப்பிட்டு, உனக்காக தான் சேர் போட்டு வச்சிருக்கேங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சு, இன்னைக்கு நல்லா சாப்பிட்டீங்களா, எல்லாம் நல்லா வந்துச்சா, பாயாசம் யார் போட்டாங்க தெரியுமா, இது யார் போட்டாங்க தெரியுமா, எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா சொல்லி, நம்மளுக்கு அது சொல்லணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஆனா சின்னவங்களா இருந்தா கூட எங்களையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி எங்களுக்கும் எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. நல்லா சாப்பிட்டீங்களா, அவங்க உபசரிக்கிறதுலயும் விசாரிக்கிறதுலயும் சித்தப்பாவை பீட் பண்ணவே முடியாது. அவ்வளவு ஒரு அன்பா எங்களை உபசரிப்பாங்க. நாங்க நல்ல யாரா இருந்தாலுமே அவ்வளவு அன்பா உபசரிப்பாங்க. யார் வந்தாலும் அவங்க சாப்பிட்டு போனாங்களா அப்படின்றதுல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. we really miss you சித்தப்பா. we thank God for you. நாங்க எப்போதுமே எங்க லைஃப்ல உங்களை மறக்கவே முடியாது. நாங்க எப்போதுமே உங்களை மறக்கவும் மாட்டோம். பிகாஸ் நீங்க எங்க லைஃப்ல எவ்வளோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கிறீங்க. அதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். இந்த எல்லாருடைய டெஸ்டிமனியும் நீங்க ஹெவன்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் நிச்சயமா நம்புறேன். நீங்க எங்களுக்கு பண்ண காரியங்கள், நீங்க எங்களுக்கு விட்டுட்டு போன காரியங்களை கண்டிப்பா நாங்களும் ஃபாலோ பண்ண பாக்குறோம். உங்களுடைய லைஃபுக்காக ரொம்ப 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 தேங்க்யூ சித்தப்பா. Thank you, everyone. Thank you, Reggie. Thank you so much for this testimony. Thank you so much. God bless you. Anybody want to share? Add on, நான் 2 point testimonies மத்தவங்க சொல்லும்போது I realized 2 points I missed out. ஒன்னு இது பெரியமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, காஸ்பல் குடுக்குறாங்கன்னு சொல்லும் போதே நான் டாடி கிட்ட சாரி காஸ்பல் பெரியமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல, காஸ்பல் கொடுப்பாங்கன்னு அவங்க பெரியமா சொல்லிட்டு இருந்த போதுதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, நான் டாடி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி. அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அந்த ஹேபிட் வந்துச்சு டு கிவ் ப்ராமிஸ் கார்ட்ஸ் ஆர் தட் அந்த இது புக் மார்க்ஸ், அந்த இது பாக்கெட் கேலண்டர்ஸ் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றது. ஸோ தட் வாஸ் வாட் ஹி டாட் மீ. இன்னொன்னு செகண்ட் இந்த நாங்க இப்போ மம்மி டேடியோட வீடு we shifted into ரொம்ப ஒரு 3-4 years ஆயிடுச்சு. பட் பெரியப்பாவால இந்த வீட்டுக்கு வர முடியல. he was very sick. அவரால் இங்க ஏற முடியாது. இன்னொன்னு இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கும். அப்போ அன்னைக்கு 2018ல ஜனவரியில we had a get together. நாங்கெல்லாம் சொல்லிட்டோம், வேணாம் பெரியப்பா வர முடியாது, நாங்கெல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஆனா பெரியப்பா சொன்னாரு, அது நான் ஏன் தம்பிக்கு வீட்டுக்கு நான் போக கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ஒரு சேலஞ்சிங்கா எடுத்து வந்தாரு. இட் வாஸ் a very emotional moment. ஏன்னா எனக்கு அந்த இது இருந்துச்சு, பெரியப்பா இந்த வீட்டுக்கு வரலையே, இந்த வீட்டுக்குள்ள வரலையே, இது பண்ணலையே, எல்லாருமே இருந்தும் அவங்க இல்லையே அப்படின்றது. பட் பெரியப்பா made it a point. கஷ்டப்பட்டு, ஏன்னா அது ஸ்டீபன் நாங்க சொன்ன சேர் வச்சு தூக்குறோம், பெரியப்பா இல்ல எனக்கு என்ன, எனக்கு நான் நல்லா தான் இருக்கேன், நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it happened in January 2018. and I cherish those moments, and the willpower and that bonding he had towards the family, I would always acknowledge it, and I praise God for that. Thank you. Thank you. Good, very good. Thank you so much. Good. Johnny and Diesel பேசுறேனே. Yes, ma, Diesel. Sorry, all I joined late. No problem. Please. Uncle கிட்ட நான் அதிக இன்டராக்ஷன்ஸ் இல்ல. என்னுடைய அவர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ண டைம் ரொம்ப 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 லெஸ். But what I really appreciated in Uncle is the simplicity and நிறைய பேர் நீங்க சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டது.
Dizel, voice feeble ஆ போயிடுச்சு. Dizel. நான் கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குதுமா. Okay. Hello, can you hear me? Okay, yeah, proceed. Okay. So நான் அங்கிள் கிட்ட நோட் பண்ணது என்னன்னா, I think first வாட்டி ஜெசி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு எங்க வீட்டுக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது Again, it's gone feeble. Dizel. Can you hear me? இப்ப better. Can you hear me? Yes. Okay. So ஜெசி வீட்ல இருந்து எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீடெல்லாம் பார்த்துட்டு சாப்பாடுலாம் பரிமாறிக்கிட்டோம். அப்போ வந்து என்கிட்ட அங்கிள் வந்து கை பிடிச்சி இது மாதிரி பேசினாரு, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நடுனா அங்கிளுடைய கடைசி பொண்ணு, ரொம்ப செல்லமான பொண்ணு, நம்பி உங்ககிட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. எனக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்டலா ஆயிடுச்சு. அதாவது அங்கிள், அதாவது சாமியல்ஸ் ஃபேமிலியில வெரி கன்சர்ன். எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி அவர்கிட்ட நான் பேசும்போதே எனக்கு ஒரு ஃபாதர்லி ஃபீலிங் இருக்கு அங்கிள் கிட்ட. அண்ட் இன்னொன்று நான் நோட் பண்ணது வந்து இஸ் வெரி கன்சர்ன் அபவுட் கிட்ஸ். ஐ திங்க் டேனி கூட சொன்னாரு, இஸ் வெரி கன்சர்ன் அபவுட் லிட்டில் ஒன்ஸ். நான் அப்சர்வ் பண்ணது அது நான் நோட் பண்ணியிருக்கிறேன். அங்கிள் கிட்ட வந்து ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாரு, which is one trait that I think everybody in this Samuel family and all people who have joined in this Zoom call should take care. I think should learn from uncle. And he's been a wonderful gentleman that I have personally have witnessed. I thank God for his testimony. Thank you. Thank you, Dizel. Thank you so much. Yes, anybody else want to share? ஜானி Yes. ஜானி ஒரு Yes, பாயிண்ட் Rechi. விட்டுட்டேன். எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுல எங்க ஹஸ்பண்ட் யார்கிட்டயுமே பேச மாட்டாரு, குவைட்டா தான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு. சித்தப்பா வந்து தேடி போய் அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாங்க. உட்கார்ந்துட்டு ஃபுல் காஸ்பிள் ஆனந்துக்கு, நீங்க எப்படி இருக்கணும், நீங்க வந்து ஜோஷ்மாக்கு வாங்க, அங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஆனந்த் கிட்ட அவ்வளோ இதுவா இன்வால்வ்டா பேசினாங்க. சித்தப்பா பேசி முடிச்சுட்டு போனோன்னா ஆனந்த் சொன்னாங்க, யாருப்பா அந்த அங்கிள், வந்ததுல இருந்து வந்து எனக்கு காஸ்பிள் சொல்லி என்னை வந்து கண்டிப்பா நீங்க ஜோஷ்மாக்கு வரணும், ஒரு நாள் நீங்க வந்து பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ஒரு நாள் வந்துச்சு, அங்க ஜோஷ்மால இருக்க யூனிட்டி மாதிரி சான்ஸே கிடையாது, அவ்வளவு நல்லா இருக்கு, அங்கிள் மூலியமா தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னாங்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்போ புதுசா வந்திருக்காங்க நம்ம ஃபேமிலில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தனியா விட்டுற மாட்டாங்க. சித்தப்பாவே வாலண்டியரா போய் பேசுவாங்க. போய் பேசிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏசப்பாவை பத்தி தான் சொல்லுவாங்க. அதுவும் அமைதியா இருக்கிற எண்ணம் எங்க ஹஸ்பண்ட் மாதிரி ஆளை கூட மாத்திட்டாங்கன்னா பாத்துக்கோ, அந்த அளவுக்கு வந்து சித்தப்பா வந்து கேபபிள். தேங்க்யூ ஜானி. Very super, very good, super. நான் ஒரு சின்ன டெஸ்டிமனி சொல்றேன், just one thing. ஜோ. Praise the Lord everyone. So good to see everyone. Lord. Just எனக்கு ஒன்னு என்ன ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா, I mean ஜோசப் மாமா பத்தி many years back தாத்தா இருக்கும்போது இது. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா for a prayer. So every time family prayer வந்து we used to have in our house. One such prayer பாத்தீங்கன்னா யாரும் வரல. So we thought okay, தாத்தா கிட்ட சொன்னோம் we will not have prayer ன்னு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா தாத்தா சொன்னாங்க இல்ல we'll have prayer whether no one comes or not. அப்ப பாத்தீங்கன்னா the only person who showed up was Joseph Mama. So it showed his dedication for for the house of God and for even for prayer, family prayer இருக்கட்டும், எந்த prayer இருந்தாலும் he was so much, he had so much dedication and so much passion towards prayer and for the house of God. So அது வந்து it was so much inspiring for me actually. Like I was maybe 15 years back I think. So even still அது வந்து it's still so fresh in my memory. So he was a man of prayer, I can say. So that's it. Yeah, thank you. Thank you, Joe. Thank you so much. Anybody wants to share?
That's all? Yeah? Or anybody still? Okay, I think it's all. So I think we have learned a lot from Chittappa. So it's really a God's blessing that God has given us Chittappa in our life. God has a purpose. ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருடைய லைஃப்லயும் வந்து it doesn't happen just like that. He has a purpose. Maybe the purpose is to show how we have to live. So the good qualities of Chittappa, each one has picked up. So if you had testimony above, we would have heard a lot of things. So one is to glorify God. That's such a wonderful life Chittappa's lived. And so we should also follow the footsteps of the good things, the good characters, and the faithfulness he has shown to God in our life also. And that's why, as I told you, so God doesn't just let that make somebody to known to you. He has a purpose. So number life la Chittappa and life la, that's what I am taking. Chittappa and life la Chittappa Joseph Chittappa and Chittappa, so he has given so that I learn something from him. So அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்லயும் அவங்கள பத்தி praise பண்ணது மாத்திரம் இல்ல, அதுல இருந்து we'll also learn and live a life that which is pleasing to God and serve God and serve people and the society. So let's move on to the prayer. So closing prayer, I request Marcus Mama to pray and followed by Philip and then benediction. Marcus Mama pray பண்ணிட்டோம், pray பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் Philip and வந்து benediction. John, can you hear me? Yes, Mom. Proceed. Yeah, before prayer, I like to share a small spiritual note. See, as a believers, the Christian walk, what I learned in this Christian life, when we die and go to heaven, I feel, I understand, God will expect three things from our life when we face the living God. Number one, I feel the holiness. God says, as I am holy, be holy. So I trust without holiness, we can't meet God. And as we all know, we can't take anything from this world to, as Pastor Sam always says, you can't carry the gold there. We might have a tons of gold, but we can't carry it. What we can carry when we stand before the God, we can't be empty-handed. What does it mean by empty-handed? We have to save souls through gospel. Second. And what is the third point is? The good works. What we do before God and for the man and for the society. So these three things God expects. That's what I understand and learn in the spiritual life. Pastor Sam used to teach much about this. Why I'm saying these 3 points, all these 3 are already completed, accomplished, done by our Joseph. We know 100% he's getting the reward for what he did in his life. Holiness, as you all heard about his testimony, how many souls he would have saved. You would have heard little. Without our knowledge, you would have done much. And the good works, as a testimony you heard, good works from among the family members. How much we know that you would have done for others, we did not know. But God knew and know everything. So it is one of the beautiful things we can learn from his life, these 3 points. Okay, let's go to, let's have a word of prayer. Our loving Heavenly Father,
We thank you, Lord, for this wonderful fellowship. We thank you, Lord, for the Joseph's life. Thank you, Lord. We understand that he is in your presence with a joyful heart. Thank you, Lord, for his wonderful life, teaching, life he left behind, the good teaching as a true Christian in this world. Thank you, Lord. We learn from it. We thank you this evening for Mary's life, Ruth Anand's life. Thank you, Lord, in this pandemic situation. You were with God, you were with Mary and Ruth Anand. Thank you, Lord, for this Zoom fellowship. Thank you for both the Samuel families. Thank you, Lord, for the wonderful testimony, what we heard. And we thank you, Lord, for the wonderful, extraordinary grace was upon Mary, upon Ruth Anand, and all the Samuel family and all the members. Father God, this evening, we plead the blood of Lord Jesus Christ. We sprinkle the precious blood of Lord Jesus Christ upon Mary, upon Ruth Anand. We cover them under the precious blood of Lord Jesus Christ. We speak spiritual blessings, health blessings, wealth blessing will be upon them, upon their children. And we bless C. Samuel Uncle family members, cover all of them, and their children, cover all of them under your precious wing and precious blood. We pray for our first family members, all our brothers and sisters, cover all of them under your precious wing and precious blood. Thank you, Lord, for this blessed evening. Thank you for enabling all the families members to come together for the Zoom fellowship. Thank you, Lord, for the word of God. Thank you, Lord, for the testimony. Thank you, Lord, for every beautiful things what we learned from this Zoom meeting and this fellowship. We give you all honor and praise unto thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Mama. Amen. Philip. Danny? Please. One word. Genesis Please, 49. please. Genesis 49:22. யோசேப்பு கனிதரும் செடி, அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி, அதன் கொடிகள் சுவரின் மேல் படரும். செடி இப்பொழுது கொடியாக எல்லார் மேலும் படர்ந்திருக்கிறது. எனவே யோசேப்பு கனிதரும் செடி, அந்த வார்த்தை இன்று எல்லா குடும்பத்திலும் அது கொடியாக மாறி இன்னைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறி இருக்கிறது. கர்த்தர் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்திருக்கிறார். எனவே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்தை நடத்துவோம். நாம் இப்பொழுது பெனடிக்ஷன் போடுவோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியுடைய ஐக்கியமும், விசேஷமாக ரூத் ஆனந்த் மேரியோடும் எப்பொழுதும் என்னாலும் இருப்பதாக. ஆமென். 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 நாமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். Praise Lord. Thank you. Please switch on video. Switch on button. So once again, like to thank you one and all for this wonderful time of fellowship, and thanking God for the wonderful life of Chithappa, and so continue to pray for Chitti and